participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है प्रयोजन भूत जीव। प्रयोजन दो प्रकार का होता है। एक प्रयोजन है पर्याय में शुद्धता प्रकट करना। दूसरा प्रयोजन है कि मैं किसका अवलंबन लूँ, किसका आश्रय करूँ, किसका ध्यान करूँ। पर्याय का प्रयोजन पर्याय में शुद्धता प्रकट करना। ये प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए किसका अवलंबन लूँ, किसका ध्यान करूँ, किसमें स्थिरता करूँ, तो कि आत्मा के शुद्ध स्वभाव में स्थिरता कर उसका आश्रय ले, उसका अवलंबन ले, उसका ध्यान कर, उसका श्रद्धान कर, उसका ज्ञान कर, उसमें एकाग्र हो जा, उसमें लीन हो जा। तो प्रयोजन ध्यान किसका करूं, तो कि त्रिकाल शुद्धात्मा का। तो समयसार का प्रयोजन है आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का स्वरूप, उसका कथन करके उसका श्रद्धान ज्ञान और लीनता करके
उसमें लीनता होने से पर्याय में सहज शुद्धता प्रकट होती है। तो समयसार अर्थात प्रयोजनभूत आत्मा, प्रयोजनभूत आत्मा अर्थात ध्यान ने योग्य आत्मा का शुद्ध स्वरूप ऐसे समयसार शास्त्र में आचार्य भगवान ने प्रथम अधिकार जीव जीव अधिकार लिखा। जीव जीव अधिकार का प्रयोजन है आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप दिखाना, अजीव का भी शुद्ध स्वरूप दिखाना, दोनों का स्वरूप को जानकर अजीव का लक्ष्य छोड़कर जीव के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करना, ये जीव जीव अधिकार का प्रयोजन है। उसमें गाथा 67 उसका हेडिंग है अब का अर्थ है कि वर्णादिक आदि भावों आत्मा के विज्ञान घन स्वभाव से भिन्न है। ये बात आचार्य भगवान पूर्व की गाथा में, पूर्व के श्लोक में ऐसा सिद्ध किया है। ऐसा सिद्ध करने के बाद आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए गाथा 67 का हेडिंग, ये ज्ञान घन आत्मा के अलावा कौन सा आत्मा? ज्ञान घन आत्मा, गुण भेद वाला आत्मा नहीं, पर्याय भेद वाला आत्मा नहीं, वर्णादिक भाव वाला आत्मा नहीं, जो आत्मा ज्ञान घन है, जो आत्मा स्वभाव से तीनों काल ज्ञान घन है, जो आत्मा विज्ञान घन है, जिसमें वर्णादिक भावों प्रवेश पा सकते नहीं है, ऐसे विज्ञान घन आत्मा के अलावा जो कुछ है, जो कुछ है उसका अर्थ रंग राग भेद है। वर्णादिक 29 प्रकार के जो भाव है उसको जीव कहना, वर्णादिक भाव को जीव कहना, वो सर्व व्यवहार मात्र है। 29 से 29 प्रकार वर्णादिक का उसको जीव कहना,
वो व्यवहार से कथन है। व्यवहार का कथन यानी उपचार का कथन है। उपचार का कथन का अर्थ है दूसरे भावों को जीव में आरोपित करके कथन करना। दूसरे के भावों का अर्थ है कि कर्म उदय के निमित्त से ये 29 प्रकार के जो भाव उत्पन्न हुआ वो पुद्गल का भाव है, वो कर्म उदय का भाव है। ऐसे कर्म उदय के भावों को आज जीव में आरोपित करके जीव में अभेद करके उसको जीव कहना, उसको व्यवहार कहने में आता है। आचार्य भगवान प्रयोजनभूत शुद्धात्मा दिखाना चाहते हैं। व्यवहार जीव प्रयोजनभूत नहीं है। व्यवहार जीव प्रयोजनभूत क्यों नहीं है? तो कि 29 प्रकार के वर्णादिक भाव क्षणिक है, अनित्य है। वर्णादिक भाव उद्गल के भाव है, पर के भाव है। और पर के भाव जीव के लिए प्रयोजनभूत नहीं है। क्यों? तो कि वर्णादिक भाव पर्याय है, क्षणिक है, अनित्य है, अशुद्ध है, उसका ध्यान हो नहीं सकता। उसका ध्यान करने से जीव की पर्याय में शुद्धता प्रकट हो नहीं सकती। तो प्रयोजनभूत जीव कौन है? तो कि विज्ञान घन जीव का स्वरूप प्रयोजनभूत है। वो प्रयोजनभूत क्यों है? तो कि विज्ञान घन स्वरूप त्रिकाल है, स्वयं सिद्ध है, नित्य है, परिपूर्ण वितराग स्वरूप है, शुद्ध है, निरपेक्ष है। उसमें एकाग्रता हो सकती है और उसमें एकाग्रता होने से जीव के वर्तमान पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। उसका ध्यान करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो सकता है। उसका ध्यान करने से संवर निजरा प्रकट हो सकता है। उसका ध्यान करने से परिपूर्ण शुद्धता यानी मोक्ष प्रकट हो सकता है। इसलिए विज्ञान घन जीव यानी ज्ञान घन आत्मा यानी त्रिकाल परिपूर्ण शुद्धात्मा
उसको हम जीव कहते हैं। अब देखो गाथा 67, उसके पहले गुजराती में। आचार्य भगवान માંગલિક કરીને સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે। સમયસાર એટલે પ્રયોજનભૂત જીવ। પ્રયોજનભૂત જીવ એટલે જીવનું એવું સ્વરૂપ કે જેનું લક્ષ થઈ શકે, જેના પર દ્રષ્ટિ મૂકી શકાય, જેના ઉપર જ્ઞાન ઉપયોગ મૂકી શકાય, જેમાં એકાગ્ર થઈ શકાય, જેમાં લીન થઈ શકાય, જેનો આશ્રય લઈ શકાય, જેનું અવલંબન લઈ શકાય, જેને ઉપાદેય કરી શકાય, એવું જીવનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, યાને જ્ઞાયક। આવા જીવના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રયોજનભૂત કેમ કહ્યું? તો કે તારા પરિણામમાં સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આવા જ્ઞાનઘન જીવ પર દ્રષ્ટિ પડતા પર્યાયમાં સમ્યક દર્શન પ્રગટ થઈ શકે। જ્ઞાનઘન જીવ એના ઉપર ઉપયોગ મૂકતા જ્ઞાનઘન સ્વરૂપ જીવનું જ્ઞાન થતા સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થઈ શકે। એ જ્ઞાનઘન જીવમાં સ્થિરતા થતા સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ થઈ શકે। એમનું લક્ષ્ય થતા મોક્ષ માર્ગ અને એનું ફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ શકે। માટે અમે આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે માટે અમે જ્ઞાનઘન શુદ્ધાત્મા નું કથન કરવાનું પ્રતિજ્ઞા કરી છે। આવા સમયસર શાસ્ત્રમાં જીવ અજીવ અધિકાર ચાલે છે। જીવનું જ્ઞાનઘન સ્વરૂપ જાણીને અજીવનું અચેતન સ્વરૂપ જાણીને જીવ અજીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણીને અજીવના લક્ષનો ત્યાગ કરીને જ્ઞાનઘન એવા જીવનું લક્ષ્ય કરાવવા માટે આચાર્ય ભગવંતે જીવ અજીવ અધિકારની રચના કરી છે। એવા જીવ અજીવ અધિકારમાં ગાથા 67 એનું હેડિંગ છે હવે। હવે કહેતા વર્ણાદિક ભાવ આત્માના વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવમાં નથી।
એ વર્ણાદિક ભાવ આત્માના વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવથી ભિન્ન છે એવું અમે પૂર્વની ગાથાઓમાં સિદ્ધ કર્યું છે. ત્યાર પછી હવે કહીએ છીએ કે જો હેડિંગમાં શું કહ્યું, આ જ્ઞાન ઘન આત્મા આ કહેતા વિદ્યમાન, આ કહેતા વિદ્યમાન વર્તમાન હયાતી સ્વરૂપ વર્તમાન વિદ્યમાન જ્ઞાનઘન આત્મા સિવાય આ જ્ઞાનઘન આત્મા શા માટે બતાવો છે? તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે અમારે આ શાસ્ત્રમાં તો પ્રયોજનભૂત જીવનું સ્વરૂપ બતાવવું છે. પ્રયોજનભૂત જીવનું સ્વરૂપ શું છે? તો કે આત્માનો દ્રવ્ય સ્વભાવ જ્ઞાન ઘન છે. આત્માનો દ્રવ્ય સ્વભાવ જ્ઞાન ઘન કહેતા જ્ઞાનઘન સ્વભાવમાં 29 પ્રકારના વર્ણાદિક ભાવ પૂર્વે ક્યારેય એમાં પ્રવેશ એણે કર્યો નથી. વર્તમાનમાં 29 પ્રકારના વર્ણાદિક ભાવ જે ઉત્પન્ન થાય છે એ વિજ્ઞાનઘન સ્વભાવમાં પ્રવેશ પામી શકતા નથી અને ભવિષ્યના અનંતકાળમાં પણ ક્યારેય 29 પ્રકારના વર્ણાદિક ભાવ જ્ઞાનઘન સ્વભાવમાં પ્રવેશ પામી શકશે નહીં. આવો એક જ્ઞાનઘન સ્વભાવ આત્માનો ત્રિકાળ અને નિત્ય છે. આવો ત્રિકાળ અને નિત્ય જ્ઞાનઘન સ્વભાવ એનું કથન અજ્ઞાનીએ ક્યારેય સાંભળ્યું નથી. અજ્ઞાની એનું સ્વરૂપ જાણતો નથી. અજ્ઞાનીએ એ સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાન કર્યું નથી. એ સ્વભાવની રુચિ કે મહિમા કરી નથી. એ સ્વભાવનું લક્ષ્ય કર્યું નથી. પ્રયોજનભૂત શુદ્ધાત્મા જ્ઞાન ઘન એનો તું આશ્રય ન લે, એનું તું અવલંબન ન લે, એને તું લક્ષ્યમાં ન લે, તું એની રુચિ ન કર, એની તું મહિમા ન કર, તો તને પરિણામમાં શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ શકતી નથી. તારે પર્યાયમાં શુદ્ધતા પ્રગટાવી છે. આકુળતાનો નાશ કરવો છે. સંસાર અવસ્થાનો નાશ કરવો છે. 4 ગતિના પરિભ્રમણનો નાશ કરવો છે. મોરાગ દ્વેષ આદિનો નાશ કરવો છે. તારી અનાદિકાળની ચાલી આવતી અનંત પ્રકારની ભૂલો એની ચાવી એકમાત્ર જ્ઞાનઘન સ્વભાવ ની રુચિ કરીને એનું લક્ષ્ય કરીને સ્થિરતા કરી લે.
તો કે છે કે આ જ્ઞાનઘન આત્મા સિવાય એટલે આ 29 પ્રકારના વર્ણાદિક ભાવ જીવની સત્તામાં ક્ષણિક ઉત્પન્ન થયા છે અને અનાદિથી ક્ષણિક ઉત્પન્ન થાય પણ છે, પણ તે કાંઈ જીવ નથી. એટલે તે પ્રયોજનભૂત જીવ નથી. એ 29 પ્રકારના વર્ણાદિક ભાવ છે એ તો અનિત્ય છે, એ તો ક્ષણિક છે, એ તો અશુદ્ધ પરિણામ છે, એ તો પરલક્ષી પરિણામ છે, એ તો કર્મના ઉદયના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલા છે. જે ક્ષણિક છે, અનિત્ય છે, અશુદ્ધ છે, એનું ધ્યાન કેવી રીતે થાય? એ વર્ણાદિક એક સમય માટે ઉત્પન્ન થયેલા અશુદ્ધ ભાવો, એવો જીવ એ પ્રયોજનભૂત જીવ નથી. તો પછી આગમમાં એને જીવ કેમ કહ્યો? તો કે વ્યવહારથી કહ્યો. વ્યવહારથી કહ્યો એટલે શું? તો કે પરના પરિણામ, કર્મના ઉદયના પરિણામ ના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલા વિભાવો એ કહેવાય છે પૂતગલના પરિણામ. એ પૂતગલના પરિણામનું જીવમાં આરોપણ કરીને તેને જીવ કેવો એને અમે વ્યવહાર કહીએ છીએ. એ તો વ્યવહારથી જીવનું સ્વરૂપ કહ્યું, તો નિશ્ચયથી જીવનું સ્વરૂપ શું? એ તો વ્યવહાર નહીંથી જીવનું સ્વરૂપ કહ્યું. શુદ્ધ નહીંથી જીવનું સ્વરૂપ શું? વ્યવહાર માત્રથી જેને જીવ કહો એ પ્રયોજનભૂત જીવ નથી. એનું લક્ષ કરી શકાતું નથી. ક્ષણિકનું ધ્યાન કેમ કરવું? અનિત્યનું ધ્યાન કેમ કરવું? અશુદ્ધતાનું ધ્યાન કેમ કરવું? અજીવ અચેતન પૂતગલનું ધ્યાન કેમ કરવું? એ સર્વ વ્યવહાર માત્ર છે એમ કહે છે. હવે ગાથા 67 એના શબ્દો છે: પર્યાપ્ત અણપર્યાપ્ત જે સૂક્ષ્મ અને બાદર બધી કહી જીવ સંજ્ઞા દેહને તે સૂત્રમાં વ્યવહારથી. ગાથાર્થ: જે પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ
બાદર આદિ જેટલી દેહને જીવ સંજ્ઞા કહી, जीव संज्ञा का अर्थ है जीव का लक्षण। जीव की पहचान कहाँ से की कि जीव पर्याप्त है, अपर्याप्त है, सूक्ष्म है, बादर है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, संज्ञी है, असंज्ञी है। पर्याप्ति कर्म ये तो अचेतन जड़ है। अपर्याप्ति कर्म बादरपना, सूक्ष्मपना, पांच इंद्रियपना, वो तो अचेतन जड़ उद्गल है। वो तो जीव का लक्षण है कि शरीर का लक्षण है? तो कि वो तो लक्षण शरीर का है। फिर भी सूत्र में यानी आगम में, सूत्र में यानी द्रव्य श्रुत में, यानी भगवान की वाणी में, आचार्यों की वाणी में वो सब संज्ञा जो जीव की कहने में आती है वो तो व्यवहार से कहने में आता है। तो जीव को संज्ञा यानी जीव का लक्षण व्यवहार से क्या है? व्यवहार नहीं से क्या है? शुद्ध नहीं से क्या है? जीव का लक्षण शुद्ध नहीं से तो ज्ञान घन स्वरूप है। व्यवहार से यानी एक का दूसरे में आरोपण करके कहना, पर्याप्ति अपर्याप्ति कर्म परद्रव्य उद्गल, बादर सूक्ष्म वो भी नाम कर्म की प्रकृति का फल, पांच इंद्री जाति नाम कर्म का फल, ये सब उद्गल होते हुए भी उसका जीव में आरोपण करके उसको जीव कहना, उसको व्यवहार कहने में आता है। टेबल पर हाथ पटकाओ और बच्चे को बताओ कि टेबल में जीव है, तो बच्चा बोलेगा कि टेबल में जीव नहीं है। फिर अपने शरीर पर हाथ पटकाओ, ये जीव है
तो ये शरीर में जीव को देखकर बच्चा कहेगा कि टेबल में जीव नहीं है, ये शरीर में जीव है। अब वही बच्चे को पूछो कि ये मृत देह में जीव है, कि जीव इसमें से चला गया, तो वही बच्चा बोलेगा कि मृत देह में जीव नहीं है, जीव चला गया। फिर बच्चे को पूछो शरीर जीव है कि मोह राग द्वेष करने वाला जीव है? शरीर में मोह राग द्वेष होता है कि जीव में मोह राग द्वेष होता है? तो बच्चा बोलेगा कि मोह राग द्वेष जीव में होता है। अब पूछो कि मोह राग द्वेष दुखमय है कि सुखमय है? क्योंकि मोह राग द्वेष दुखमय है। दुखमय है तो सुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कि होना चाहिए। तो मोह राग द्वेष दुख रूप है, तो उसको करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? तो कि छोड़ना चाहिए। उसको छोड़ा तो सुखमय परिणाम आया, वो जीव में से आया कि बाहर से आया? जीव के स्वभाव में से आया कि बाहर से आया? तो जीव के स्वभाव में से आया। तो ऐसा जो जीव का स्वभाव है कि जो स्वभाव से सुखमय है, स्वभाव से ज्ञान घन है, उसको हम जीव कहते हैं। तो देखो भाई थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना, आवाज आपकी आई। अच्छा, फिर जीव स्वभाव से है या बाहर से, उसके बाद? मोह राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, वो दुखमय भाव है कि सुखमय भाव है? तो कि दुखमय है। तो मोह राग द्वेष करने जैसा है कि छोड़ने जैसा है? तो कि आवाज बराबर नहीं आ रही। अच्छा, आपको ही नहीं आ रही, दूसरे को भी? नहीं, हमको तो बराबर आ रही है। तो देखो आपका टावर चला जाता है कि क्या? फिर से कोई बात नहीं। मोह राग द्वेष शरीर में होता है कि जीव में होता है? तो मुर्दा में तो मोह राग द्वेष नहीं होता। तो जवाब आया कि जीव में होता है। मोह राग द्वेष हुआ, वो दुखमय परिणाम है कि सुखमय परिणाम है? तो कि दुखमय परिणाम है। तो मोह राग द्वेष करने जैसा है कि छोड़ने जैसा है? तो कि छोड़ने जैसा है। मोह राग द्वेष छूटा
और सुख का वेदन हुआ, वो सुख आत्मा में से आया कि बाहर से आया? तो क्या आत्मा में से आया? आत्मा में से कब आ सकता है? उसके पास सुखमय स्वभाव हो तो आएगा, कि सुखमय स्वभाव नहीं हो तो आएगा? तो कि सुखमय स्वभाव होना चाहिए। तो ऐसा जो सुखमय स्वभाव, ज्ञानमय स्वभाव, ज्ञान घन स्वभाव, वो जीव का असल स्वरूप है। ये स्वभाव है। स्वभाव त्रिकाल होता है, शुद्ध होता है, परिपूर्ण सामर्थ्य वाला होता है, निरपेक्ष होता है, स्वयं सिद्ध होता है, निरावरण होता है, उसको कोई आवरण नहीं। ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है, उसको हम शुद्ध नहीं का जीव कहते हैं। और ऐसा जीव का स्वरूप को हम प्रयोजनभूत जीव का स्वरूप कहते हैं। तो यहाँ व्यवहार यानी वर्णाधिक भाव, उसको गौण करके अप्रयोजनभूत जीव का स्वरूप को गौण करके प्रयोजनभूत जीव का स्वरूप की रुचि ज्ञान करा के उसका अवलंबन लेके पर्याय में शुद्धता प्रकट करनी है। तो प्रयोजनभूत जीव, जीव अधिकार में बताना है। प्रयोजनभूत जीव ज्ञान घन, सुख का पिंड। अब देखो टीका, फिर से गुजराती में ले लेते हैं। गाथार्थમાં કહ્યું કે પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ બાદર વગેરે જેટલી દેહને જીવની સંજ્ઞા કઈ છે તે બધી સૂત્રમાં વ્યવહારથી કઈ છે। પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત કર્મ અને એનું ફળ પૂતગલ છે। બાદર સૂક્ષ્મ અને જાતિ કર્મ 5 એ બધા પણ પૂતગલ છે। એ બધાનું ફળ પણ શરીરમાં છે। શરીર પોતે પૂતગલ છે। શરીરનું લક્ષણ પર્યાપ્તિ અપર્યાપ્તિ, બાદર સૂક્ષ્મ, એકેન્દ્રી, બેન્દ્રી, ત્રણેન્દ્રી, ચારેન્દ્રી, પંચેન્દ્રી એ સર્વ દેહના લક્ષણ છે। પણ દેહમાં એક ક્ષેત્ર અવગા સંબંધમાં જીવ રહેતો હોવાથી એવો ઉપચાર કરાય છે કે
જીવ પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત એ ઉપચારનું કથન. જીવ બાદર સૂક્ષ્મ એ ઉપચાર એટલે વ્યવહારનું કથન. જીવ એકેન્દ્રી, બેન્દ્રી, ત્રણેન્દ્રી, ચારેન્દ્રી, પંચેન્દ્રી એ ઉપચારનું કથન, વ્યવહારનું કથન છે. શરીરના લક્ષણને જીવના લક્ષણ કેવા? શરીરના લક્ષણ હોવા છતાં તેનું આરોપણ જીવમાં કરવું એને વ્યવહાર માત્ર કહેવામાં આવે છે. માટે વ્યવહારથી જીવ પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત કહેવાયો, બાદર સૂક્ષ્મ કહેવાયો, એકેન્દ્રી બેન્દ્રી આદિ કહેવાયો છે નહીં. એ લક્ષણ તો શરીરના હતા. શરીર પૂતગલ છે, અજીવ છે, એ તો અજીવના લક્ષણ હતા. એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ અજીવ અને જીવનો જોઈને જીવના લક્ષણ કહી દેવા એવી શૈલી આગમના રચનારા, સિદ્ધાંતોના રચનારા આચાર્યોને હોય છે. ખરેખર જીવની સંજ્ઞા તો જ્ઞાન ઘનપણું છે. જીવનું જ્ઞાન ઘનપણું પર્યાપ્ત અપર્યાપ્તથી રહિત. જીવનું જ્ઞાન ઘનપણું બાદર સૂક્ષ્મતાથી રહિત. જીવનું જ્ઞાન ઘનપણું પાંચ ઇન્દ્રિયોથી રહિત. એવા જ્ઞાન ઘન સંજ્ઞાથી જીવને ઓળખવો એ જ્ઞાન ઘન સંજ્ઞાથી પૂતગલથી ભિન્ન જીવનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરવું. આવો જ્ઞાનઘન આત્મા એ પ્રયોજનભૂત છે. કારણ કે એ જ્ઞાનઘન આત્મામાં પરિપૂર્ણ વિતરાગતા સ્વભાવથી ઠાંસી ઠાંસીને ભરી છે. એ તો સુખનો પિંડ છે, જ્ઞાનનો પુંજ છે, નિર્વિકાર છે. રંગથી જુદો, ભેદથી જુદો, રાગથી જુદો, નામ કર્મના ઉદયોથી જુદો, નામ કર્મથી જુદો. એવું અસ્થિરૂપ જીવનું સ્વરૂપ, એની રુચિ કરાવીને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરાવવું છે. માટે એ પ્રયોજનભૂત છે. એવા વિજ્ઞાનઘન આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન કરીને સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટાવવું છે. માટે એ પ્રયોજનભૂત છે. એવા વિજ્ઞાનઘન આત્મામાં
લીન થઈને ચારિત્રની શુદ્ધતાની પ્રગટતા અને ચારિત્રની શુદ્ધતાનો વિકાસ કરવો છે, માટે પ્રયોજનભૂત છે. તો આચાર્ય ભગવાન તો પ્રયોજનભૂત જીવ દર્શાવે છે. હવે ટીકા. બાદર સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રી દ્વિન્દ્રી ત્રણેન્દ્રી ચારેન્દ્રી પંચેન્દ્રી પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત એ દેહની સંજ્ઞાઓને એટલે દેહના લક્ષણોને, કોના લક્ષણ છે? એ દેહના લક્ષણ. સૂત્રમાં, સિદ્ધાંત શાસ્ત્રોમાં જીવ સંજ્ઞાપણે કયા છે, પણ જીવ સંજ્ઞાપણે કઈ અપેક્ષાએ કયા? વ્યવહારથી કયા કે નિશ્ચયથી? તો કે વ્યવહારથી કયા. તે એટલે દેહની સંજ્ઞાઓ. તે દેહની સંજ્ઞા છે, પણ એને કઈ જીવની સંજ્ઞા? તે પરની પ્રસિદ્ધિને લીધે દેહની સંજ્ઞાને જીવની સંજ્ઞા કીધી તો બાદર સૂક્ષ્મપણું, એકેન્દ્રી, બેઇન્દ્રી, ત્રણેન્દ્રીપણું આદિ એને જીવ કયો? એ તો પરની પ્રસિદ્ધિ કરે છે. જીવના સ્વરૂપની પ્રસિદ્ધિ કરતું નથી. જેમ કે ઘીના ગળાની જેમ વ્યવહાર છે. ઘડામાં ઘી ભર્યું છે, માટીના ગળામાં ઘી ભર્યું છે, માટે ઘીનો ગળો કહેવાયો. શરીરમાં એક ક્ષેત્ર અવગા જીવ રહે છે, માટે જીવ પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત બાદર સૂક્ષ્મ અને ઇન્દ્રિયવાળો કહેવાયો છે નહીં. શરીરના સંગને કારણે આરોપણ થયું. ઘીના સંગને કારણે આરોપણ થયું. ઘીનો ઘડો છે તો માટીનો. આચાર્ય ભગવાન સ્પષ્ટ ભિન્નરૂપ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરાવે છે. ભાઈ, ઘીનું સ્વરૂપ જુદું, માટીના ઘડાનું સ્વરૂપ જુદું, બેના લક્ષણ ભિન્ન, બે પદાર્થ ભિન્ન, બે પદાર્થ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી ભિન્ન. છતાં તું પરદ્રવ્ય એવું ઘી એનું માટીના ગળામાં આરોપણ કરીને તું ઘીનો ગળો કહે છે. એ તો એવું દર્શાવવા માટે કહે છે
કે આ ગળામાં ઘી જ છે, બીજું કાંઈ નથી, માટે એમ કહ્યું. એની બદલે તે તો ગ્રહી લીધું આ ગળો જ ઘીનો છે. તો કે છે દેહની સંજ્ઞાઓને, દેહના લક્ષણોને સૂત્રમાં આગમમાં જીવ સંજ્ઞાપણે કયા છે તે પરની પ્રસિદ્ધિને લીધે. હવે આગળ કહે છે ઘીના ગળાની જેમ વ્યવહાર છે કે જે વ્યવહાર અપ્રયોજનાર્થ છે આવો વ્યવહારથી પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી. અર્થાત તેમાં પ્રયોજનભૂત વસ્તુ નથી. શરીરમાં પ્રયોજનભૂત વસ્તુ નથી. પર્યાપ્તિ, અપર્યાપ્તિ, બાદરપણું, સૂક્ષ્મપણું, ઇન્દ્રિયપણું, એમાં પ્રયોજનભૂત જીવ નથી. એમાં વિજ્ઞાન ઘન જીવ નથી. સાવ ચોખ્ખું કરી દીધું. તારે કયા જીવ સાથે પ્રયોજન છે? વ્યવહાર જીવ સાથે સંબંધ છે એ તો તને છઠ્ઠી ગાથાથી કહેતા આવ્યા છે કે શુદ્ધનીનો વિષય શું અને વ્યવહારનીનો વિષય શું. ત્યાં એમ પણ કહ્યું કે વ્યવહાર નહીં ગૌણ છે. વ્યવહારની ગૌણ છે એટલે વ્યવહારનીનો વિષય ગૌણ છે. શુદ્ધની મુખ્ય છે એટલે શુદ્ધનીનો વિષય મુખ્ય છે. શુદ્ધનીનો વિષય જ્ઞાયક, વિજ્ઞાન ઘન, એ તને પ્રયોજનભૂત છે. વર્ણાદિક ભાવો તો વ્યવહારનીનો વિષય છે, અપ્રયોજનભૂત છે. क्या कहा? फिर से टीका का शब्द पढ़ते हैं. बादर, सूक्ष्म, एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरेंद्री, पंचेंद्री, पर्याप्त, अपर्याप्त, ये सब देह के संज्ञा है, देह के लक्षण है. सूत्र में, सूत्र का अर्थ है आगम में जीव संज्ञा पड़े कहा है, जीव का लक्षण स्वरूप कहा है. वो जीव का लक्षण कहा, बादरपना, सूक्ष्मपना, इंद्रियपना. लेकिन ये जीव का लक्षण कहा, वो वास्तविक लक्षण है कि आरोपित लक्षण है? तो क्या आरोपित लक्षण है? आरोपित क्यों हैं? तो के लक्षण तो शरीर के हैं. शरीर के लक्षण को जीव का लक्षण कहना, वो तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में आरोपण करना, ऐसा व्यवहार हो गया.
इसलिए वो वास्तव में जीव का लक्षण नहीं है। वो लक्षण तो पर की प्रसिद्धि करते हैं, देह की प्रसिद्धि करते हैं। जैसे कि घी का घड़ा, माटी का घड़ा था लेकिन उसने पर का प्रसिद्धि किया, घी का घड़ा। तो ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। जो व्यवहार अप्रयोजनार्थ है, व्यवहार का जो विषय है उसका तो ध्यान नहीं कर सकता। व्यवहार के विषय का लक्ष्य करने से मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है, शुद्धता नहीं प्रकट होती। इसलिए ये प्रयोजनभूत नहीं है, अर्थात अप्रयोजनभूत है। ये बात को स्पष्ट बताया। आगे कल चलेगा, समय हो गया है। वर्तमान 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત કુનકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે જીવનું પરમાર્થ સ્વરૂપ દેખાડનાર, પ્રયોજનભૂત સ્વરૂપ દેખાડનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવનો નવભવનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્પણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેશ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના ધાતુકી વિદેહ ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો